नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 18 तारिख सोमवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर। चाइना वैज्ञानिकों द्वारा विश्वर प्रथम गर्भावस्था रोबोट विकास चली जहाँ जीवंत शिशु जन्म दे पारिबो बोली द टेलीग्राफ रिपोर्ट कही। गौजोंग सहर काइवा टेक्नोलोजी द्वारा यह तैयारी होउछि जहार नेतृत्व सिंगापुर ननांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डाक्तर जांग किमफेंग करुछंती। डाक्तर जांग कहिसंती जे गर्भावस्थारू जन्म पर्यंत एक कृत्रिम गर्भरे शिशु बढ़िबो एवं ट्यूब माध्यम रे पोषक ग्रहण करिबो। तेबे टीम और स्पर्म प्रजननर प्रक्रिया एपर्यंत प्रस्तुत करा जाय नाही। एही टेक्नोलॉजी परिपक्व अवस्था अछि। रोबोट रो पेटरे इम्प्लांट करा जिवो जहा गर्भावस्था साधन करिवो। 2026 रे एक प्रोटोटाइप प्राय $14,000 रे लॉन्च हेबो। यह विश्व रे बंध्यादोष समाधान रे सहयोगकारी होई पारे। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर। आज राज्य रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि संभावना अछि। उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। यह प्रभाव रे दक्षिण ओडिसा रो किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। पाणीपाग विभाग रो आकलन करुछि रविवार मालकानगिरी कोरापुट रे वर्षा। पाणीपाग विभाग आकलन करुछि सोमवार आज लघुचाप प्रभाव रे दक्षिण ओडिसा रो मालकानगिरी और कोरापुट रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा होई पारे। नवरंगपुर कलाहांडी और नुआपड़ रे मध्य अधिक वर्षा संभावना अछि। 19 तारिख रे कोरापुट और कलाहांडी रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी बलांगीर समेत आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रो विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर। स्कूल पिलांको पई खुशी खबर। आज सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी। जिल्ला रे छुट्टी नहीं घोषणा कले जिल्लापाल। हेले सबु जिल्ला रे नुहे केवल मालकानगिरी रे ही समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल आज बंद रहिबो बोली निष्पत्ति निया जायछि। जेहेतु एबे लघुचाप रहिछि आ प्रभाव रे एबे भी राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहिछि। आज पई मालकानगिरी जिल्ला रे अति प्रबल वर्षा नहीं वार्निंग जारी करा जायछि। तेणु वर्षा को दृष्टि रखी जिल्लापाल एही निष्पत्ति नैछंती। केवल स्कूल नुहे अंगनवाड़ी सह जिल्लार समस्त स्कूल बंद रहिबो बोली घोषणा करिसेंती जिल्लापाल। परवर्ती खबर। चाषी पंजीकरण हेला सहज। खरीफ ऋतु चाषी पंजीकरण को सरलीकरण करिसेंती राज्य सरकार। एणिकी आउ देबाको पड़िबो नाही वंशानुक्रमिक प्रमाण पत्र बा लीगल हेयर सर्टिफिकेट। राजस्व निरीक्षक ठारू रिपोर्ट आनिबाको पड़िबो नाही। निजस्व घोषणा पत्र रे बा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रे चाषी माने पंजीकरण करि परिबे। जणे भी योग्य चाषी एमएसपी रो वंचित हेबे नाही। एने खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु समस्त जिल्लापालଙ୍କୁ चिठी जोगे अवगत करा जायछि। चलित वर्ष जमीर उत्तराधिकारी भाबरे वंशानुक्रम प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक करा जायतिला। जेउ प्लॉट बापा जेजेबापाଙ୍କ नामरे रहिछि ताहार उत्तराधिकारी केउ माने रहिछन्ति ताहार वंशानुक्रम प्रमाणपत्र प्रथमे आरआई ठारू रिपोर्ट आनिबाकू पडुथिला। एहा सहित लीगल हेयर रे थिबा समस्त सदस्यଙ୍କ अनुमति पत्र भी दरकार पडुथिला। जहा फल रे भाई भाई विवाद भौणीଙ୍କ अनुमति पई चासी नाकेदम होई जाउथिले। भाई बाहरे रहुथिले व्हाट्सएप रे फॉर्म पठाइबाकू पडुथिला। मात्र एहाकू सरल करछन्ति राज्य सरकार। वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र नथिले सेल्फ डिक्लेरेशन वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र नथिले सेल्फ डिक्लेरेशन माध्यम रे चाषी माने जमी पंजीकरण करि परिबे। वर्तमान परवर्ती खबर। अमेरिका सह सीधा टक्कर न दे स्ट्रेटेजी करी मात देबाको बाहरिछि भारत। ट्रम्प टैरिफ रो जवाब देबाको भारत प्रस्तुत आरंभ कर देलानी। एथि पई सामग्री एवं सेवा टिकस बा जीएसटी रे एक बड़ परिवर्तन हेउछि जहार नाम दिया जायछि जीएसटी 2.0 बा नेक्स्ट जेन जीएसटी। शुक्रवार स्वाधीनता दिवस रे लाल किला रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह घोषणा करथिले। से याकू दीपावली उपहार बोली कहिथिले। यार अर्थ होछि सरकार सेप्टेम्बर एक जीएसटी बैठक करे एही परिवर्तन आनी पारंती। हेबाकू थिबा नुआ परिवर्तन अनुसार वर्तमान जीएसटी रे 4टी टिकस स्लैब रहिछि। 5%, 12%, 18% एवं 28%। यार संशोधन परे केवल 2टी स्लैब रहिबो 5% एवं 18%। तेणु
ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ବଟର, ଫଳରସ, ଶୁଖିଲା ଫଳ ଭଳି 99% ସାମଗ୍ରୀ 5% ପରିସରକୁ ଆସିଯିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 7% ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି 28% ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ, ଏସି, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ ଭଳି 90% ସାମଗ୍ରୀ 18 ସ୍ଲାବ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10% ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଟିକସ ହାରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଏବଂ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ସେ ଅପରାହ୍ନ 5:15ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ କରାଇ ଫେରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି। 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଶୁଣି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲା କିଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏବେ ବି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କଲେ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି। ସାଇବର ଟିମ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହଯୋଗରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଗତ ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଟି ଦେଇ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏପରି ଭୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶପଥ ପତ୍ର ବିନା କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶପଥ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକାଠି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆମର ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ଜନସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନଏସସି ପାଇଁ ଶନିବାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ
7 ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଏନ୍ଏସ୍ସି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, ନର୍ଲା ଏବଂ ଏମ୍ ରାମପୁରକୁ ନୂତନ ଏନ୍ଏସ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ତାଲିକାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୌଣସି ନାଁ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି 3ଟି ଏନ୍ଏସ୍ସିର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନର ନାଁ କଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକେନ ନାମରେ ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 25ରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ସାଲେମାର ଥପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବନ ରେଞ୍ଜର ବିମଲ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କମଲ ଏବଂ ସାଲଭମ୍ ବାଦୁଡ଼ି ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲାମୁରର ଢାବା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ମାଂସକୁ ଚିଲି ଚିକେନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏହି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଦୁଡ଼ି ନିପା, ଇବୋଲା ଏବଂ ରାବିଜ୍ ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ବାହକ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାମେଶ୍ୱରରେ କାଉ ମାଂସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କୁକୁର ଏବଂ ମୂଷା ମାଂସକୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାମେଶ୍ୱରରେ କାଉ ମାଂସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କୁକୁର ଏବଂ ମୂଷା ମାଂସକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ରାସ୍ତା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଏହାର ଦର 1000ରୁ ଅଧିକ ଖସିଲାଣି। MCXରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1900 ଟଙ୍କା ଖସିଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କାରଣ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଟିକେ ସୁନା ତ ଦରକାର ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏବେ ତ ସୁନାର ଦର ଲକ୍ଷେ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ୟାରି ଭିତରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ଖସିଛି। 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା MCXରେ 1900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ କାରବାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ବି ଏହି ଧାତୁର ଦର କମିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ବଳିଆର ସିଂ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ DGP YB ଖୁରାନିଆ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ 2 ରେଞ୍ଜ ଆଇଜିଙ୍କୁ DGP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାର SI ଥିଲାବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବଦଳି ହୋଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକାଧିକ ବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 2 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଧରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଏକ କାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 14 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପରେ DGP ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ରାକେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର
भुवनेश्वर स्त्री क्वार्टर्स को आसीथिले 15 अगस्त रे जगदान करथिले किंतु जयपुर टाउन थाना एक मामला रे पचरा उचरा बेले से कैपिटल थाना फेरार होई गले। खूब शीघ्र तांको गिरफ करा जिवो बोली जणा पड़िछि। सेहिपरि छत्रपुर थाना इंस्पेक्टर देवाशीष नाँ रे विभिन्न अभियोग थिला। गंजेई बेपारी को थाना खसाई देबा, एतेला नहीं थाना को जाइथिबा युवती को अश्लील व्यवहार करिबा एवं गिरफ भय देखाई धमक चमक दे व्यवसायी ठारो टंका आदाय करबा आदि अभियोग थिला। तेणु डीजीपी तांको निलंबित करिसेंती। वरिष्ठ अधिकारी पाखरे देवाशीष विरोध में किछि प्रमाण थिबा अनुमान करा जाउछि।